दर्शकों, एक बार फिर ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन की टीम आप दे सामने उपस्थित हुई है और आप सब दर्शकों को सारी टीम वालों प्यार भरी जय गुरुदेव जय वाल्मीकि। इस दे नाल नाल असी कांशी टीवी का धन्यवाद करने चाहते हाँ जिन्हां दे राही असी ये जो प्रोजेक्ट है साडा उसनूं आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हाँ। और अज इस प्रोग्राम विच मेरे नाल हिस्सा पा रहे हैं मेरे खब्बे पासे अमरीक पलाही जी और मेरे सज्जे पासे साडे सैकटरी साहब सतपाल जी प्रोग्राम में हिस्सा पा रहे हैं और उन्होंने सज्जे पासे साडे कैशियर साहब रूपलाल जी हिस्सा पा रहे हैं तो मैं तरसेम कल्याण हमेशा की तरह आप की सेवा में हाज़र हाँ। अज असी कोशिश करांगे कि असी जो आप दे नाल सतगुरु जी की तीसरी यात्रा सी उहदे विचार आप दे नाल साझे कर रहे सी अज उहनूं पूरा करन दी कोशिश करांगे। पर उस तो पहलों मैं अमरीक जी नूं संबोधित करदा हाँ कि तुसी संगतां दा सब तो पहलों धन्यवाद करो। थैंक यू प्रधान जी। कांची टीवी देख रहे सारे दर्शकों को ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन वालों हरेक हफ्ते की तरह सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार ते सत्कार नाल जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जिस तरह तुसी सानू प्यार ते सत्कार दे रहे हो ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ आशीर्वाद बन के वो साडे नाल चल रहा है। ਜਦੋਂ किते भी असी जाते हाँ किसी नूं मिलते हाँ गुरु घरां विच आम पब्लिक प्लेसिस ते सारे इस प्रोग्राम की बड़ी शलाघा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जिहड़ा प्रोग्राम तुसी कर रहे हो इसदा बड़ा आनंद आ रहा है। असी अरदास करते हैं कि तुहाडा आशीर्वाद इदां ही साडे नाल बनिया रहे। पिछले हफ्ते सानू दानी सज्जना ने असी बेनती की सी उन्होंने सानू दान दिता इस ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन नूं जिहड़ा वो ब्रिटिश हैरीटेज फाउंडेशन उपराला कर रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ जो योगदान पाया ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 630 ਪਾਉਂਡ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਬਿਮਲਾ ਮੈਮੀ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1000 ਪਾਉਂਡ देण दा साडे नाल वादा कीता सी उन्हां नूं ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन ਦਾ जो भी बैंक अकाउंट है सोट कोड है वो नाल बड़ा क्लीयरली दिख रहा है। वो देख के जे तुहानूं फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आवे तो साडे चेयरमैन ओम प्रकाश बाघा जी होना नाल उन्हां दा नंबर है उत्ते उन्हां नाल तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जदों एक गल भैन जी ने किसी ने फोन किया सी उन्होंने ना अपने किसी फैमिली मैंबर का लिया सी रूपलाल उन्होंने भी पैसे देण दी 200 पाउंड देण दी साडे ते उन्होंने सानू देने सन क्या सी ते साडे कोल टाइम जिहड़ा है वो लंघ चुका सी। असीं उन्हां नूं बेनती करदे हां कि वो अज दे प्रोग्राम विच साडे नाल जरूर कॉन्टैक्ट करन ते बाकी साथियां नूं अपील करदे हां कि तुसीं इस प्रोग्राम नूं इसे तरह अगे लैके जाण लई असीं छेती इस प्रोग्राम ते एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म बना रहे हां जिहड़ी ऐतकी गुरपुरब तक तुहाडे कोल पहुंच जाएगी। उहदा सारा तुसीं घर बैठ के अखीं डिठा हाल जिथे जिथे गुरु रविदास महाराज गए ने उन्हां थावां नूं कैप्चर करके उहदे इतिहास बारे लिख के तुहाडे नाल साझा किया जाएगा तो तुसीं इसदा आनंद माणोगे। हाँ जी प्रधान जी। हाँ जी प्यारे दर्शकों, एक होर तुहानूं बड़ी ज़रूरी सूचना असीं देनी चाहुंदे हां
ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਔਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕ ਪਲਾਹੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਔਰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੀ ਇਹ ਐਕਡੈਮਿਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਐਕਡੈਮਿਕ ਸਕਾਲਰਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, PhD ਡਾਕਟਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ, ਦੇਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਂਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਓਪਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 14 ਅਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲੇ ਲਈ ਜੀ। हेलो, हाँ जी, जय गुरुदेव जी, कौन बोल रहे हैं? जय गुरुदेव जी, जय भीम। जय झुमट बोल रहा बर्मिंघम ਤੋਂ। ਝੁੰਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਬਨਵਾਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਉਸ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਝੁੰਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਵਰਬਲੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਝੁੰਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਵਾਗੋ ਵਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਾਂਚੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਭਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਜਾਗਦੀ ਉਠਾਲ ਦੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਆਏ ਸੀ 4-5 ਦਿਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ 14 ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ JNU ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੀਏ 14 ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵੱਲ ਚਲੀਏ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਚਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ। ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਚਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਂ, ਇਹਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਥੀਓ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਰੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਕੇ ਛਡਾਤੇ, ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਖਾਸੁਰ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਖਾਸੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰਣਧਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਖਾਸੁਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਰੀਆ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਏ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਮ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਬੂੰਦੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸੂਦਖੋਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪਲਾਲ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਵਾਰਤਾ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਜੈਨ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਾਰੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੂੰਦੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਦਖੋਰ ਧਨਾੜ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰਲਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 794 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ, ਏਕ ਘਰੀ ਫੁਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਦੀ ਟਾਟੀ, ਜਲ ਗਿਓ ਘਾਸ ਰਲ ਗਿਓ ਮਾਟੀ। ਇਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਮਿਲਕੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘਾਹ ਫੂਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਫਿਰ 1477 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੂੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਗਰਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਚਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲੇਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨਪੁਰ ਦੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਚਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਓਕੇ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਖਾ ਸੌਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਸਮਿਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੌਰੀ। ਚਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਢੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਡਟੇ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕੁਛ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1472 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1477 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੇ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ 1472 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਟ ਚੱਲੇ, ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਾਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਾਟ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਾਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਗਰਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ।
ਤੇ ਇਹ 1477 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਹ ਮਹਾਰ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆਗਰਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਦਬਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਗਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜੁੜਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਜਾਣੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 52 ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਰਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 52 ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਭਾਜੀ ਰਾਜਮਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਾਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜੋੜੇ ਗੰਡਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਫਸਾਈ ਰੱਖੀ ਆ, ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਲਮੀਕ ਦੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੁੰਦਨ ਝੁੰਮਣ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ 12ਵੀਂ ਕਾਲਜ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈਓ ਆ ਵਿਚਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਲੱਗਿਓ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਗੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਮਰੀਕ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ, ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 151 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਸਾਥੀਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਤਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕਹੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਲਓ, ਮਾਂਜ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਗਰਾ ਦੀ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਠ ਜਿਹੜਾ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤਾਨ ਨੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਨਾਂ ਦਾ ਸੇਠ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੁੱਧਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੋਈ ਵਿਦ ਜਾਣੇ, ਗੁਰਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ।
ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਘਟੀਆ ਕਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਸਾਥੀਓ, ਆਪ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿੱਟ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1478 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ 1472 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1477 5 ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਸੈਨਪੁਰੀ, ਇਟਾਵਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 1478 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਾਸ਼ੀ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹਿਬਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਕੁਛ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਦਾ ਚੌਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ, ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਾਂਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ ਹੋਰ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਮੰਦਰ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਧੋਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ ਹਰ ਬਸੇ ਜਿਸ ਨਾਲ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ ਹਰ ਬਸੇ ਜਿਸ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਥੀਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲੀ ਇਨ ਡੈਪਥ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1472 ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ 1472 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 1478 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2190 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸਭ ਯਾਤਰਾ, ਔਰ 500 ਲਗਭਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ? ਸੌਰੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 500 ਨਹੀਂ, 5000 ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ 2190 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ ਤੇ 2.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਗਏ, 8-9 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਬੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 2 ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਠਹਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਦਿਨ 41 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ 14 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ 21 ਦਿਨ ਜਾਂ 7 ਦਿਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਸ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਆਹ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਗੜਸ਼ੰਕਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥੀ ਯਾਤਰਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਊਥ ਤੇ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਥੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ 7 ਤੋਂ 8। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋਹਰ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੇਜ ਤੋਂ ਜੀ, ਹੇਜ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਠਹਿਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵੀ ਗਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦੋਂ ਜਾਸਤੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਬਨਾਰਸ ਦੇ, ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਿਸਰਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨਦਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ PhD ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਮੇਮੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਮੀ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਸਭ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 8 ਯਾਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ।